संगत जी इजाजत दे नाल जी सारी संगत नू गुरु नानक दी सुलवाड़ी विच जी आया नू जी सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु दी सांझ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते ਅੱਜ ਦਾ जी साडी क्लास 140th क्लास ਅਸੀਂ बहुत ही छोटे छोटे माइलस्टोन्स कवर करते एक बड़ी जर्नी कवर कर रहे हैं जी। बहुत खुशी है संगत दे नाल इस सफर च ਅਸੀਂ एक करके निवेखले टॉपिक्स ते विचार साझे कर रहे हैं। ते ਅੱਜ ਦਾ विचार बहुत ही डीप है ते बहुत ही ज़्यादा गहरा इंटरेस्टिंग ते समझण वाला टॉपिक है जी। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ है कि इस टॉपिक ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਟੇਕ ਇਟ मोर फर्दर एंड सपोर्टिंगली मैं जयकारा लगाना है सर, वेलकम करना है। बोले सोनेहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम टू यू सर, प्लीज। वाहिगुरु जी खंब विकांदड़े जेलहा किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपना लहा सो सज्जन टोल सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह जुग जुग अटल चवर छत्र तक दे मालिक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र विचारधारा नाल जुड़ रहे गुरसिख प्यार वालियो। सतगुरां दे पावन पवित्र बचनां दी विचार तो पहला सतगुरां दे चरना कमलां च हाजिरी लवाउंदियां होइयां गुरफतेह प्रवान करना करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो विषय असी विचारन जा रहे हैं ये विषय कोई बहरूनी तौर दे उत्ते नहीं है, ये बिल्कुल अंतर आत्मक जीव आत्मा दा परमात्मा दे नाल वो अवस्था दी गल है जिहदे विच जाके इंसान प्रभु परमात्मा दे विच अभेद हो जाता है, जिहदे विच जाके इंसान नूं संसारिक रसां कसां तो बिल्कुल उपर उठ करके परमात्मा दे नाल इन्नी क अभेदता हो जाती है कि तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसे वाली अवस्था बननी है। ते उस अवस्था दे विच बनन दे वास्ते सानू उस तो स्टार्टिंग तो देखना पवेगा कि वो बनाउण वास्ते आम तौर ते कई मतां दे विच कई रूपां दे विच इस चीज नूं लिया गया है, लेकिन असीं इहदे विच विचारना है कि सानू गुरु पातशाह ने किहड़े रूप दे विच किहड़े तरीके दे नाल समझाया है कि असीं गुरसिख अपने आप गुरमत दी सोझी दे नाल गुरबाणी दे नाल परमात्मा दे नाल किवें एक मिकता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जदों असीं गुरबाणी दी विचार करते हैं तो सच्चे पातशाह आखदे जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। जिन्ना कुछ बाहर बाहर ब्रह्मंड दे विच है उन्हां परमात्मा ने साडे हिरदे घर दे विच पाया है। जो भी कुछ ब्रह्मंड दे विच सिरजना कीती है वो सानू साडे हिरदे घरां दे विच परमात्मा ने सिरजिया होया है। जेकर असीं देखना करते हैं कि प्रभु परमात्मा ने पंजां तत्तां दी सिरजना सृष्टि सिरजना कीती है ते पंज तत्त साडे जीवन दे विच पाए है। पंज तत्तां दे पंज गुण हरेक दे पंज पंज प्रकृतियां हरेक तत्त दे एक एक गुण ये 35 पॉइंट इस चीज दे ही बन जाते हैं। उस तो बाद दे विच जदों अवस्था की गल आउंदी है
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸਾ ਸੰਤਨ ਕਯੋ ਪੁਕਾਰ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਦੁਆਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਡੀਪਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਨੇਤਰਾਂ ਕਹਾਂ ਕੋ ਪੇਖੈ, ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਪਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੇਤਰ ਭਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੇ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖੀਂ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਮਨ ਸੰਤੋਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗਵਾਏ। ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਆਖੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, 2 ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੱਕ ਦੀ।
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕੀਦਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦੀਆ ਵਰਤਣ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ, ਸਭ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦੀਆ ਵਰਤਣ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਸੀਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹਰ, ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾਢੇ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਸ਼ੋਭ ਨਾ ਪਾਵੇਂ, ਤੇ ਨਾ ਨੱਕ ਕਟੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੇਪੱਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸੁਹੱਪਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਆਖ ਨਾ ਰੱਜਿਆ, ਸੁਣ ਨਾ ਰੱਜੇ ਕੰਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਨੌ ਪਠਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨ ਲਾਏ ਸੀ। ਸੱਚ ਸੁਣਨੇ ਨੌ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੁਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਮਾਣੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹੱਪਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹੱਪਣ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸੱਚ ਸੁਣਨੇ ਨੌ ਪਠਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ। ਆਂਦੇ ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਆਂਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਖ, ਮੂੰਹ ਜਿਸਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਚਸਕੇ ਲਾਈ ਜਾਏ ਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਚ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਆ, ਹਰਸ ਬੋੜਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ। ਹੇ ਜਿਹਵਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਹਰ 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 ਧਿਆਓ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਗੁਦਾ ਤੇ ਮਲ, ਦੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਲ, ਮੁਖ ਸੁਧੀ, ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੌਰ ਤੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਭਾਰਤੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਠ ਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 72,000 ਨਾੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਲਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਸੁਲਝ ਗਈ। ਤਰਬੇਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਚੰਦਰ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਸੁਲਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਈੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੋਗ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਨ ਥਣੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਗਲਾ ਆ ਉਹ ਖੱਬੇ ਕੰਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਉਹ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰੀ ਏਕ ਹੈ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਧਾਵਤ ਬਰਜ ਰਹਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਦਸਵਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਖੀਵਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟੈ ਦਸਵਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੈ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਖੀਵਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅਪੈ ਭਦ ਪੂਰ ਤਾਪ ਤਹਿਨਾਸੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਉਬਟ ਚਲਨ ਤੇ, ਇਹ ਮਦ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਖੂੰਦ ਖੁਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
रजो तमो सतो तो उपर उठ जाने आ, फिर तिन्ना तापों तो उत्ते उठ जाने आ, फिर जाके परमात्मा दे नाल साडी मिलाप हुंदा है। उस अवस्था दे विच होवेगा कि देही नगरी नौ दरवाजे, दसवां गुप्त रहाता है। नौ दरवाजे जिहड़े देही दे नौ दरवाजे ने, जिहड़ा दसवां द्वार है गुप्त परमात्मा ने रखिया है। नौ दरवाजे काया कोट है, दसवां गुप्त रखीजै। वख वख गुरबाणी च फरमान आउंदे ने। दसम द्वार अगम अपारा, परम पुरख की घाटी। गुरुदेव पातशाह भगत बेणी जी भी इत्थे बचन करदे ने, आखदे ने कि जिहड़ा दसम द्वार है ना, एक परम पुरख की घाटी है, एक औखी घाटी है जिहदे उत्ते चढ़िया नहीं जा सकता हैगा, जां इवें कह लईए कि बहुत औखा चढ़िया जा सकना है। इस नूं मैं थोड़ी जिहा सौखे तरीके नाल आप जी नाल जेकर थोड़ा साझा कर लेवां। आम तौर दे उत्ते असीं की है कि असीं आम इंसान आ सारे जने। जदों असीं परमात्मा दा सिमरन करना शुरू कर दिंदे आ ना, ते कुछ खासियत साडे विच आ जांदी है। परमात्मा सानू बख्शिश करदा है, रहमत करदा है। उस समय की है 9 निधियां 18 सिद्धियां परमात्मा सानू बख्शिश हो जो दिंदा है कि तू आ बख्शिशां लै ते तू इत्थे तक खलो जा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਸੱਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बहुत घट आ कि ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਈਸਾ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਣ ਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪਾਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਆ, ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਪਾਰਟ ਹੈ, 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮਨ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਭੂਤਕ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾ, ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ, ਨਿੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਆ ਪਨਹਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਹਿਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਮਾੜੇ ਅਵਗੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਸਤ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕਾਉਣਾ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦਿਓ ਤਉ ਦੂਜੇ ਕੋ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਦੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਅਤੇ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਵੇਖੇਗਾ ਰੂਪ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਿਖੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ 199 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਅਜ਼ੈ ਲੈ ਭੈ ਭੂ ਅਜੂ ਅਨਸ ਕਸ ਗੰਜ ਪੰਜ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਸਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲੀ ਜੈ। ਉਦਾਂ ਇਹ ਬਜਰ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਨਹਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੈ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧੁਨ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਦੋਂ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨ ਵਾਜੇ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਜੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਸੁੱਖ ਸਨੇਹਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵੱਜਿਓ ਤਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ ਥਾ।
ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ परमात्मा ने एक मिकता हासिल हुई है ना, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨਹਦਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੌ ਦਰਵਾਜਾ, ਧਾਵਤ ਬਰਜ ਰਹਾਈ, त्रिकुटी छूटै, दसवां दर खुलै, तामन खीवा पाई। फिर उस परमात्मा दे फिर राम दी दुहाई दी बरकत वाली बख्शिश जीवन दे अंदर आ जावेगी। नौ गोल की शरीर दा दित्तियां होईयां नौ दरवाजे प्रतੱਖ तौर दे उत्ते जिहड़े भटकणां दे विचों निकल के परमात्मा दे विच लीन हो जावेगा। फिर 13 ते तुही दी धुन दे विच इन्ना मगन हो जावेगा कि नौ सर सुभर दसवें पूरे, अते नौ जिहड़े दरवाजे सन नक्को नक भर जाणगे। भाव के अखां माड़ा किसी दियां देखणगियां ने, जुबान माड़ा किसी दा बोलेगी नहीं, कन्नां दे विचों माड़ा कुछ सुनेगा नहीं। एक जिहड़े दुआरे ने ये नक्को नक भर जाणगे। नौ सर सुभर दसवें पूरे, दसवां दर भी पूरा हो जाएगा। तै अनहत सुन वजाए तूरे। फिर अनहद नाद जिहड़े ने तूर वाजे वजने शुरू हो जाते हैं। जिहड़े पंज वाजे वो वखरा सबजैक्ट है। वाजे पंज वाजे किहड़े वाजदे ने साडे हिरदे दे विच, वो वखरा सबजैक्ट हैगा। फिर की होएगा, साचे राचे देख हजूरे। फिर सच्चे परमात्मा दे नाल जीव आत्मा रच जाती है, अभेदता हो जाती है। अभेदता इन्नी कि उसनूं बाहर जां अपने अंदर वाला कोई वख वंड रह नहीं जाती। घट घट साच रहिया पर पूरे हरेक हिरदे दे विच उस जीव नूं हमेशा लई भरपूर परमात्मा फिर भरिया होया दिखाई देना शुरू हो जाता है। फिर जदों परमात्मा दे नाल एक मिकता वाली अवस्था बनती है ते फिर नौ दरवाजे नवें दर फीके रस अमृत दसवें चुआई है। किरपा 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 कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै। फिर प्रभु परमात्मा दे नाल वो किरपा इन्नी को होवेगी ते साहिब कहने चिम चिम वरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा, अंध विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। फिर इन्ना क आनंद बनता है कि उस आनंद नूं कोई दुनिया दा इंसान बयान नहीं कर सकता। फिर उस आनंद दे विच इन्नी क बख्शिश हो जाती है। जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूका हरिया, सुमत भये नाम ध्याए, गुरु होए मेला जियो। जल तरंग ज्यों जले समाया, त्यों ज्योति संग जोत मिलाया, कहो नानक भ्रम कटे किवाड़ा, बहुड़ ना होए जौला जियो। उस समय ते जिवें समुंदर दियां लहरां समुंदर दे विच समा जांदियां ने, ज्योति फिर जोत दे विच समा जांदी है। फिर उस प्रभु परमात्मा दे विच वो जीव मिल सकता है। ये 10वें द्वार की गल है, जो उस दे विच अभेद हो जाता है। हुण साडे मन दे अंदर सवाल है कि ये अवस्था पहुंचांगे किवें? इस अवस्था दे विच पहुंचण दे गुरमत दे अनुसार 4 तरीके ने, जो जेकर आखो मैं शॉर्ट दे विच आपस दे नाल सांझे कर लईए। शॉर्ट दे विच करदे करदे मुख तौर दे उत्ते जिहड़ा पहला हैगा सतगुरु दे राही परमात्मा दे नाल जां 10वें द्वार दे ताईं पहुंचण दे वास्ते जिहड़ा पहला मार्ग है उस हैगा मेन हाईवे जिहड़ा हैगा वो है सतगुरु दे नाल। सतगुरु तो बगैर कोई भी इंसान परमात्मा दे नाल सीधे तौर दे उत्ते नहीं मिल सकता। क्यों साडा सतगुरु किहड़ा है? शब्द है, गुरु दा ज्ञान, गुरु दी सोझी, गुरु दा शब्द ही साडा
ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਖਾਇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ, ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਵੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਦੌੜ ਲਓ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਵੇਖੇ ਵੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਥੱਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਲਾਲ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਰਮੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭ ਹਰਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸ ਮਹਿ ਮਾਣਕ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਰਸਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਰ ਹਿਰੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਤੁਸ ਸੁਖੇ, ਹੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜੋ ਇਹਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਓ ਤੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਵਸਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमात्मा खुद ਅਸੀਂ खुद परमात्मा ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਧ ਹੈ, ਭਾਂਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ ਭੇਖੇ ਦੁਰਾਇਓ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਪਈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ, ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਧ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਲਿਆਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਪੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੁ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਵਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਏ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਵੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸੇ ਮੁਕਤ ਜਿਨ ਜੇ ਮਨ ਜਿਣ, ਫਿਰ ਧਾਤ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਰਹਿਤ ਕਰੇ, ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈਗਾ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਵੈਰਾਗ ਜਾਂ ਤਿਆਗ। ਵੈਰਾਗ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰਾਗ ਥੋੜੀ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰਾਗ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਬ ਲਗ ਦੂਜੀ ਰਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਪਾਉਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੈਰਾਗੀ ਉਸਨੂੰ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜਟਾ ਸਿੱਖ ਬਾਦੀ ਮੋਨੀ ਰਹੇ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਕਈ ਜੋਗੀਏ ਲੋਕ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੈਰਾਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੁਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝਤ, ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੀ ਉਦਾਸਾ। ਦਸਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਵੈਰਾਗੀਆ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ।
वैराग करना है, काम क्रोध लोभ मोह छड्डना है, ते काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा निंदा चुगली द्वेष ये सारियां चीजां तो सानू छड्डना पएगा, छुटकारा लेना पवेगा। क्योंकि जेकर इन्हां नू नहीं छड्डांगे, साहिब बाबा फरीद जी भी आखदे ने, फरीदा जंगल जंगल क्या भवें वन कंडा मोड़े वसी रब हिहाली है बाहर क्या ढूंढे। बाहर ढूंढण दे नाल कुछ नहीं प्राप्त होना, जेकर मिलना है ना ते फिर की करना पवेगा। साहिब कहन लगे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी बचन आउंदे ने, जैसा सुपना रहन का तैसा संसार। कहते संसार ते एक नाशवान इनू जदों मन लवेगा ते फिर तेरे मन दे अंदर वैराग पैदा होना शुरू होएगा। कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार। जो तेन चारे पासे नाशवान दिखाई देवेगा, नाशवानता, फिर लगेगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, ना मेरे धी आ ना मेरा पुत आ, ना किहदे वास्ते मैं करदा पिया है। काची देही काची कागद में कदारा बूंद पवे बिनसै टहरत ना लगे बारा। कि ये जिहड़ी देही है ये भी कागज दी वर्गी देही आ कि पानी दी बूंदा पईयां झट गल जाणगियां। जदों ये देही भी सब कुछ नासवान तुहानूं लगेगा, फिर इंसान दे मन च वैराग पैदा होएगा कि मैं ते कुछ भी नहीं हासिल कीता, सारा कुछ ते एवें ही जा रहा है, काहदे वास्ते करदा पिया। फिर जदों वैराग चों फिर प्रीत पैदा होएगी, वैराग तो होएगा कि मैं कुछ करा, घाल खाए कि छत्थों दे नानक राह पछाणे से। वैराग दे विचों फिर पैदा होएगा कि मैं ते मेहनत करा, मैं कुछ लैके जाना आ, जेकर कुछ लैके ना गया तो की करूंगा। तो साहिब आखदे ने कि उस समय की करेगा, उद्यम करेंदिया जियो तो कुमावदिया सुख पुंच ध्याई दिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। तेरे जीवन दे अंदर उद्यम करन दा तेरा फर्ज बनदा ही। फिर तू उद्यम करना शुरू कर, जदों उद्यम करेगा ते फिर तेरे जीवन दे अंदर परमात्मा नाल मिलाप होना शुरू होएगा। हुण मिलाप करन दी जदों गल आवेगी तो साहिब कहणगे नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खवंदियां विच होवे मुक्त। अते जदों तू परिवार दे विच रहिंदियां होइयां परमात्मा दे गुण गाउंदियां होइयां निर्लेपता दे नाल तू जीवन दी अवस्था उच्ची करेगा, फिर जाके तेरा परमात्मा दे नाल मिलाप होना शुरू होएगा। फिर तेरी अवस्था ऐसी होवेगी, तू ऐसे तरीके नाल वैरागी बनेगा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह पै नहीं जाके कंचन माटी माने, नह निदया नह उस्तत जाके लो मोह अभिमाना, हरक सोग ते रहे न्यारो नाहि मान उपमाना। फिर ऐसी अवस्था ते जाके तेरा परमात्मा दे नाल वैराग बनेगा। फिर वैरागी किहो जिहा बनेगा, कर वैराग तू छोड़ पखंड, सो शो सब एको किस जाना ही, जल थल महिल एको सोई गुरमुख हुकुम पछाणे। जदों इहो जिहा वैराग फिर दिल च पैदा होगा, सिफती रता सदा बैरागी जुए जन्म न हारे। अरे जदों परमात्मा दे गुण गाउंदियां गाउंदियां तू बैरागी बन जाएगा ना, फिर परमात्मा नाल तेरा मिलाप होएगा। जो मन मरे अपना से पुरख बैरागी। अरे जेडे अपना मन मार लेंदे ने असल दे विच ओ बैरागी बन जांदे ने। जदों इंसान बैरागी बन जाता है फिर बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। फिर असली वैराग उस समय पैदा होंदा है जां पाए अपना बैराग, उपजे मन आए बैरागे ते हर पाइए, हर स्यों रहे मसाए। अरे जदों परमात्मा दे नाल मिलाप होवेगा, ऐसी बैराग वाली अवस्था बनेगी। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिल्प करे चातर की न्याई, त्रिख न उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। फिर इहो जिहा बैराग हिरदे च पैदा होएगा। फिर हों को लीजियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो। फिर परमात्मा नाल मिलाप दी अवस्था, संत केड़ा परमात्मा। जदों परमात्मा नाल मिलाप दी अवस्था दी गल आवेगी ते फिर एक पल भी परमात्मा नालों विछोड़ा जड़ा आ वो वैरागी बना देवेगा। एक पल भी गुर कै शब्द आराधिया, नाम रंग बैराग जीते पंच बैराइया, नानक सफल मारूए राग। फिर वो वैराग हिरदे दे अंदर खिच्चो तान लग जाएगी। फिर परमात्मा दे जेडे बचन आउणगे, काली कोयल तू कित गुण काली वाली अवस्था बनेगी। अपने प्रीतम की हो बिरहो जाली, फिर ऐसी अवस्था बनेगी। फिर पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, कह दुखड़े सड़ियो काली हुई देहरी, नानक मैं तन भंग वाली अवस्था बनेगी। ये जदों अवस्था बनेगी फिर
ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਕਾਮਵਾਸ਼ਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਵਸੇ ਬੈਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇਗੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪੁੱਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਪਹੀਨ ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ, ਨਾਹਿ ਦਰਬ ਨਾ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ ਮੋਹਿ ਨਾਥ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੀ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤਰੇ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀਂ ਕੰਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਮਾਣਤਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ। ਧਰਮ ਖੰਡ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ,
ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਗਿਆਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਖੰਡ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ, ਨਦਰ, ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਸੱਚਖੰਡ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਆਖਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਸੋਝੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।